Welcome to Introduction to Computer Applications. Today we are going to discuss about the two case studies on net present value calculation. So in the previous lecture, the Callum sir had discussed with you the NPV and IRR applications. So depending on that particular discussion, today I'm going to discuss about the two case studies on net present value calculation. So in fact, one case study was there in your financial functions lecture material. So first, I'm going to discuss that case study, and thereafter, I'm taking a new case study, so which I'll be uploading for your reference. අද දවසේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ NPV case studies. So අපි financial functions යටතේ කැලුම් සර් ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කළා කොහොමද මේ NPV සහ IRR apply කරන්න කියලා. So යම්කිසි investment එකක් appraise කරනකොට ආයෝජනයක් ඇගීමට ලක් කිරීමේදී කොහොමද මේ NPV සහ IRR කියන එක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක මූලිකවම සාකච්ඡා කළා. ඒකට අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මේ NPV මත පදනම් වෙච්චි case studies දෙකක්. NPV සහ IRR මත පදනම් වෙච්චි case studies දෙකක් තමයි අද දවසේ සාකච්ඡාවට ගන්නේ. Right. So let's move to the case study that it was there in your lecture material. So that is in the financial functions. If I read through this case study, it says that the Patterson Battery Limited is expected to spend rupees 200,000 for an equipment to make a new type of battery. The expected useful life of the equipment is 6 years. The company's tax rate is 28% and the cost of capital is 8%. The equipment will require a major maintenance at the beginning of the 4th year. The cost of this maintenance will be 40,000. The equipment will be sold immediately at the end of its useful life. The salvage value of the equipment is expected to be rupees 10,000. The revenue will be 110,000 in the first year and will grow at 5% per year. The annual operating cost in cash, excluding maintenance cost, will be rupees 55,000 in the first year and will grow at 4% per year. The working capital of 30,000 will be required to be injected into the business at the beginning of the project, and 80% of the working capital will be recovered at the end of the project. For the tax purposes, the straight line method has to be used with a depreciation rate of 10%. The tax for the current year will be paid with 1 year arrears. Then required, evaluate the financial feasibility of the investment using NPV and IRR. Then write the decision rule using if function based on NPV calculation. Right. So this is quite a practical scenario. So you've been given information relating to one of the investment that a particular entity had made. So they had invested in equipment, and this equipment is having a useful life of 6 years, and the company has to pay taxes. So depending on the profit of their operations, so they would have to pay a tax of 28%. And when it comes to the cost of capital, so you know in NPV computation you have to discount the future cash flows using an appropriate discounting rate. So that particular discount rate is what we call the cost of capital. The cost of capital of their business is 8%. And further it says that this equipment
require a major maintenance at the beginning of the fourth year. So that is in the sense, since we are assuming all the cash flows are occurring at the end of the period, so the beginning of the fourth year means that is equal to the end of the third year. So therefore, you should take this 40,000 cash outflow. It's a major cash outflow. It's a capital expenditure at the end of the third year. The equipment will be sold immediately at the end of its useful life. So, when we are discussing about the depreciation, so there you had witnessed that what is meant by the useful life. So that is the time period that you expect to use the particular asset in a business organization. So that is 6 in this particular investment. And the salvage value of the equipment is given to be 10,000. So at the end of the year 6, so this is sold in 10,000. The revenue is also given. So this equipment is capable of generating the revenues. So it is 110,000 in the first year, and then it will grow at a per annum rate of 5%. Similarly, the expenses are there, that is operating expenses, that will be 55,000 excluding maintenance cost. So earlier we discussed about a major maintenance. So here you don't have included that major maintenance. So that's why it was said that excluding maintenance cost in the first year, and will grow at 4% per year. So then thereafter, so this operating cost will be increased by 4% per annum. Then when it comes to the investment, when you're operating as a business, you need to make some investment in your current assets as well. So you need to have some kind of inventory, you need to have some money in your hand. So likewise, you need to have some uh, liquid assets with you. So that is what we call the working capital. So initially you have to have this particular investment in your inventory and all other current assets. And also at the end of the period, the usual rule is, so we assume that, so the project must be capable of recovering this particular cash outflow. So that is in the sense, the working capital would be recovered at the end of the project. So initially you incur that, so it's a cash outflow at the beginning of the period, so that is year 0. Then at the end of the project, so you are going to get this working capital recovered. But in this question, it is specifically says that 80% of the working capital can be recovered. So therefore you have to go by that. So 30,000 into 80%, that is 24,000 would be recovered. For the tax purpose, the straight line method depreciation has to be used with a depreciation rate of 10%. So this is one of the important learning, right? In the earlier, you learned about the depreciation that was for the accounting purpose. But when it comes to a particular project, you are not going to use the accounting depreciation. But instead, you have to use the tax depreciation. So, when the companies pay taxes, they have to prepare their returns in accordance with the tax guidelines. So in Sri Lanka, we have uh, Inland Revenue Department. So the Inland Revenue Department will issue guidelines as to the computation of the profit of a company. So in that, they had identified depreciation, that is tax depreciation, as one of the deductible expenses. So the entities can identify this depreciation expense when they are computing their annual profit. So therefore, it's a tax deductible expense. So when it comes to the depreciation, so it is somewhat different from the accounting depreciation. In accounting depreciation, if you can remember, what we basically do, we initially take the cost of the asset, cost of the non-current asset, the cost of the PP item, then we deduct the residual value, or we call it the salvage value.
Thereafter, we would divide that by the useful life, and then we may derive the per annum depreciation. So that's how we do in accounting. But here, that is not applicable because accounting depreciation is not a tax deductible expenses. So therefore, we do not consider about that. But when it comes to the tax, so the tax depreciation is pretty much simple. All what you have to do is you have to take the cost and apply the depreciation rate and identify the per annum depreciation. So in this situation, you can compute the per annum depreciation as 200,000 into 10%. So that is 20,000 per annum. So that is your depreciation. But when it comes to the NPV computation, from your previous learnings, you know that it's a cash flow based method. So you would consider about all the future cash inflows and all the future cash outflows. But here, when it comes to the depreciation, it's not a cash outflow. So it is a non-cash item. Non-cash item. Then how it is relevant for this NPV computation being a non-cash outflow? The relevance is, as I said earlier, when it comes to the computation of tax, when it comes to the computation of the profit of a company for the purpose of paying tax, these expenses are, these depreciation expenses are allowed to be deducted. So therefore, you would be paying a lesser tax because of this depreciation. So therefore, depreciation helps you to reduce your tax payment. So the tax payment is a cash flow. So the depreciation would contribute you to pay a lower tax. So that's why we consider this depreciation. In other words, because of this depreciation, we have a tax saving. We have a tax saving. In the absence of this depreciation, we would have paid a higher tax, but because of this depreciation, we would be paying a lesser tax. So that is the benefit what we have, right? එතකොට මේ question එකේ දීලා තියෙන්නේ practical scenario එකක්. එතකොට Patterson Battery Limited invest කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා 200,000 equipment එක. එතකොට යාලා යන්ත්‍රයක් මිලට ගන්නවා, equipment එකක් මිලට ගන්නවා 200,000 දීලා. එතකොට මේ යන්ත්‍රයේ ජීව කාලය තියෙනවා අවුරුදු 6ක්. ඒ කියන්නේ අපේ ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා අවුරුදු 6කට මේ යන්ත්‍රය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කම්පැනි එක ටැක්ස් ගෙවනවා 128ක්. එතකොට cost of capital එක 108ක් තියෙනවා. cost of capital කියන්නේ අපි දන්නවා NPV computation එකදී අපේ අනාගත මුදල් ප්‍රවාහයන් සියල්ලම ඩිස්කවුන්ට් කරලා ඒක වර්තමාන මුදල් ප්‍රවාහයක් බවට පත් කරන්න ඕන. So එතනදී අපිට අනාගත මුදල් ප්‍රවාහ ඩිස්කවුන්ට් කරන්න වෙනවා මේ cost of capital එක use කරලා. ඒකට මේ information එකත් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා මේ equipment එකේ අවශ්‍ය වෙනවලු major maintenance එකක්. මේ equipment එකේ major maintenance එකක් අවශ්‍ය වෙනවා කවද්ද? At the beginning of the fourth year. 4 වෙනි අවුරුද්ද පටන් ගන්නකොට. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අපි NPV computation එකක් කරන්න කියපුවාම හිතනවා කරන assumption එකක් තියෙනවා සියලුම cash flow සිද්ධ වෙන්නේ වසර එකේ ඉඳලා ඉදිරියට සෑම වර්ෂයක් අවසානයේම කියලා තමයි අපි සැලකිල්ලට ගන්නෙ. එහෙනම් කාලච්ඡේදයේ ආරම්භයේ තියෙන මුදල් ප්‍රවාහය මොකක්ද වෙන්නේ? එතන මෙතන තියෙන්නේ 4 වෙනි අවුරුද්දේ මුල. ඇත්තටම 4 වෙනි අවුරුද්ද මුල කියන්නේ 3 වෙනි අවුරුද්ද අග. එහෙනම් මේ 40000 අපි ගන්න ඕනේ 3 වෙනි අවුරුද්දේ මුදල් ප්‍රවාහයක් විදිහට. 3 වෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ සිද්ධ වෙන මුදල් ප්‍රවාහයක් විදිහට. ඊට පස්සේ කියනවා මේ equipment ඵලදායී ජීව කාලය අවසන් වුණා ගමන්ම විකුණනවා කියලා. ඒ විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙන මුදල 10000ක් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක නිසා ජෙනරේට් වෙන රෙවෙනියු වර්ෂයකට 1,10,000ක් ජෙනරේට් කරනවා පළවෙනි අවුරුද්දේ. එතෙන් පටන් 105 ගානේ මේ රෙවෙනියු එක වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි කොස්ට් එකකුත් තියෙනවා ඔපරේටිං කොස්ට් එකක්. ඒක පළවෙනි අවුරුද්දේ 55,000ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක 104 ගානේ වැඩි වෙගෙන යනවා. එතකොට මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා මේන්ටෙනන්ස් කොස්ට් එක එක්ස්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒතර ඒ කියන්නේ අර කලින් කතා කරපු 40000 මේ 55000 ඇතුලේ නෑ කියන එක තමයි highlight කරන්න ඕනේ වුනේ.
එතකොට 40000 ගත්තොත් ඇත්තට මේක වාර්ෂික වියදමක් නෙමෙයි ඔපරේටිං කොස්ට් එක වගේ. ඒක ඇත්තටම ප්‍රාග්ධන වියදමක්. මේ යන්ත්‍රය වෙනුවෙන් දරන ප්‍රාග්ධන වියදමක් විදිහට තමයි ගන්නෙ. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ලාභය ගන්නය කිරීමේදී ගන්නේ අයබාර වියදම්. ප්‍රාග්ධන වියදම් අපි ගන්නෙ නැහැ. අපි කියනවා capital expenditures අපි consider කරන්නේ නැහැ. අපි ගන්නෙ revenue expenditures කියලා. ඒකට මේ 40000 කියන්නේ අපේ ගෙවිය යුතු ආදායම් බදු ගණනය කිරීමේදී සැලකිල්ලට ලක් කරන්නේ නැති පිරිවැයක්. ඊට පස්සේ කියනවා අපි යම්කිසි ව්‍යාපාර මෙහෙයුමක් කරනවා නම් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා working capital එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට inventory අවශ්‍ය වෙනවා. අපිට එතනින් ගියාම යම්කිසි මුදලක් අතේ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ දේවල් වලට අපි කියනවා ජංගම වත්කම් කියලා. එතකොට ජංගම වත්කම් වල කරන ආයෝජන තමයි අපි කියන්නේ working capital කියලා. එතකොට අපේ working capital requirement එක 30000ක් වෙනවා කාලච්ඡේදයේ ආරම්භයේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි සලකනවා මේ ආයෝජනයේ ආරම්භයේදී මේ 30000ක් මුදල අපි වියදම් කරනවා සහ කාලච්ඡේදයේ අවසන් වෙනකොට ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවර වෙනකොට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ working capital එක රිකවර් කරගන්න. ඒක සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි අවුරුද්දේදී මේක බිඳුවෙනි වර්ෂයේදී නැත්නම් පළවෙනි අවුරුද්ද ආරම්භයේදී මේක ඍණ මුදල් ප්‍රවාහයක්. හැබැයි ප්‍රොජෙක්ට් එක අවසන් වෙනකොට මේක ධන මුදල් ප්‍රවාහයක් විදියට තියෙන්න ඕනේ. නමුත් මේ ක්වෙස්චන් එකේදී කියනවා අපි 30000ක් ඉන්කර් කරත් මුලින්ම 80%ක් තමයි අපිට මේක රිකවර් කරගන්න පුළුවන් කාලච්ඡේදයේ අවසානයේ. එහෙනම් 30000 × 180 අපි ගන්නවා 24000ක් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අවසානයේ රිකවර් කරගන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා for the tax purposes the straight line method depreciation has to be used with the depreciation rate of 10%. එතකොට මේකත් වැදගත් වෙන ලර්නින් එකක්. අපි ආදායම් බදු ගෙවන්න යනකොට අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ accounting depreciation. ඒකට මතක ඇති උදාලට අපි සාකච්ඡා කරා accounting depreciation කොහොමද ගණනය කරන්න කියලා. ඒ accounting depreciation වලදී අපි මොකක්ද කරේ? වත්කමක තියෙන පිරිවැය ගත්තා. ඊට පස්සේ පිරිවැයෙන් අපි අඩු කරා වත්කම ඵලදායී ජීව කාලය අවසානයේ විකිණීමට අපේක්ෂා කරන මුදල කියන එකට residual value එකක්, salvage value එකක්. ඊට පස්සේ ලැබෙන අගයට අපි කියනවා ෂෙයා කළ හැකි අගය. ඒ ෂෙයා කළ හැකි අගය ඵලදායී ජීව කාලයෙන් බෙදලා තමයි අපි ෂෙයා හඳුනාගත්තේ. නමුත් tax purpose එකට අපි depreciation ගණනය කරනකොට ඒක එහෙම නෙමෙයි. ඊට වඩා බොහොම සරල ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක තමයි කාලච්ඡේදයේ ආරම්භයේ අපි වියදම් කරන මුදල තියෙනවා. ඒක තමයි 200,000. ඒකට අපිට apply කරන්න තියෙනවා tax depreciation rate එක. ඒතර question එකට අනුව 10%යි. එහෙනම් tax වලට අදාළව depreciation ගණනය කරොත් 200,000 into 10% ඒක වෙනවා එතකොට 20,000. එතකොට අපි මෙතන කල්පනා කරලා බැලුවොත් NPV computation එකදී අපි සැලකිල්ලට ගන්නේ cash inflows සහ cash outflows. නමුත් ඇයි අපි මෙතන මේ depreciation ගැන අවධානය යොමු කරන්නේ? එතන depreciation කියන්නේ cash flow එකක් නෙමෙයි, cash outflow එකක් නෙමෙයි. ඒක non cash item එකක්. ඇත්තටම අපි මේ depreciation සැලකිල්ලට ගන්නේ අපි කම්පැනි එක විසින් ගෙවිය යුතු ආදායම් බදු ප්‍රමාණය තීරණය කිරීමේදී මේ depreciation එක අපිට අඩු කරන්න දෙනවා ලාභය ගණනය කිරීමේදී. ඒක නිසා depreciation හේතු කොටගෙන මොකක්ද වෙන්නේ? අපේ ලාභය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා අපි අඩු ආදායම් බදු ප්‍රමාණයක් තමයි මේක නිසා ගෙවන්නේ. අන්න ඒ නිසා ආදායම් බදු ගෙවීම කියන්නේ මුදල් ප්‍රවාහයක්. ඒ ආදායම් බදු ගණනය කිරීමේදී මේ depreciation කියන එක සැලකිල්ලට ගන්නවා. ඒ නිසා තමයි මේක non cash item එකක් වුණත් මේ මත අපිට සිද්ධ වෙන ආදායම් බදු වාසිය අපේ මේ අදාළ මුදල් ප්‍රවාහයක් විදියට සලකලා කටයුතු කරන්න. ඊට පස්සේ කියනවා the tax for the current year will be paid with 1 year arrears. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් කම්පැනි එක tax ගෙවන්නේ පළවෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ ගෙවිය යුතු tax එක ගෙවන්නේ දෙවෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ. ඒතකොට දෙවෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ ගෙවිය යුතු එක තුන්වෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ. ඒ විදිහට අවුරුද්දක gap එකක් තියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් tax ගෙවාගෙන යන්නේ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ tax for the current year will be paid with 1 year arrears කියලා. right. අපි එහෙනම් දැන් මේ question එක Excel sheet එකට අරගෙන work out කරලා බලමු කොහොමද මේ වගේ question එකක් අපි work out කරන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් පුතාලගේ
විභාග ප්‍රශ්නයක ස්වරූපය. අපි බලමු කොහොමද මේ වගේ question එකක් work out කරන්න කියලා. So let me copy the information first. So this is the case study. So let me copy this information to an Excel sheet, and thereafter let me start working on this. Right, I have copied it to an Excel sheet. Thereafter we can start working on this. So here also remember, all what we are going to do is we are going to develop a model. If it is a model, there must be input and output area. So our starting point is going to be the inputs. So let me start with inputs. So the inputs is something that you extract from the case. So we may read through the case and we may extract the required output. So in the first case, it says that the Patterson Battery Limited is expected to spend 200,000 for an equipment. So therefore, their initial investment is it's going to be how much? It's the minus cash flow 200. So let me take it the positive. So later I can convert that into minus. So it is 200,000. Thereafter, the expected useful life of the equipment is 6 years. So let's take that useful life. It is 6 years. So it comes as a percentage. So you would have to change that. So take them to the number format. So it is 6. So it is in the percentage format. Let me change that. So take it to the general. That's it. Then it says the company tax rate is given to be 28%. So the tax rate is 28%. The cost of capital, it is the discounting rate. In the given question, it is 8%. So it is given as 8%. Then it says the equipment require major maintenance at the beginning of the fourth year. So let's take that it is the maintenance cost 40,000. Maintenance cost, it's 40,000. So it's a major cash outflow at the year 4. Maintenance cost at year 4. Right. Then it says the salvage value of the equipment is 10,000. So the salvage value, residual value, we call it 10,000. So you are expecting to sell them for 10,000 at the end of the time. Then you have the revenue of 110,000 per annum. Sorry, revenue in the first year, revenue at year 1. So it's going to be 110,000. Then the revenue growth. The question gives you the revenue growth. So it's going to be 5%. Then you have the operating cost. Operating cost was given in the question. It was to be 55,000. Then the operating cost growth, that was given to be 4%. The operating cost at year 1, let me say, at year 1. Right. Then it says the working capital. Working capital, you know, it is something that we incur at the beginning of the period. So it was 30,000. So it comes as
30,000. Then we have working capital recovery. At the end of the period, we have working capital recovery. All what you can recover is 80% of this. 80% of this can be recovered. Then it says, for the tax purpose, the depreciation rate or the tax depreciation rate is going to be 10%. So it is that much of simple. Right. With that, we got all the inputs. We have all the inputs. Now what we have to do, you have to design your output. දැන් එතකොට අපි output area එක design කරගමු. Output. When we come to the output, so this project will run for a period of, the useful life was said to be 6 years. But however, let me take 7 years. Why is that? Because if you can remember, the question had said that you pay taxes in 1 year arrears. So therefore, the tax relating to year 6 would be paid in year 7. So that's why I took 7 years. So that is my period. So one thing I missed. So when you are taking this, you have to take the year 0 as well. So what do you mean by year 0? So that is the beginning of year 1. 1 represent end of year 1. 2 end of year 2. End of year 3, end of year 4. Likewise, it goes up until end of year 7. Right? Okay. Then we have to take the things. So starting from the investment. So when you come to the investment, at year 0, how much do you incur? It's a cash outflow. So therefore you take equal and minus, make a difference. And if you feel better, make it constant as well. We are not going to drag, but so it is better if you make it. So it is 200,000. Thereafter, at the beginning of the period, you incur that particular cash flow. Then at the end of the useful life, so you can sell this particular investment for 10,000. So therefore, in the investment column, you can take in year 0, that is the end of the useful life, you would be selling this particular machinery for how much? You are selling it for 10,000. So you may make it constant. Not necessary, but better you do that. Right. So then you consider about the initial cash outflow as well as the sale of this investment at the end of the useful life. So you could have taken another line and put this 10,000, but I feel that is need not, because it's a cash flow relating to the investment. So this is a cash outflow and this is cash inflow. Then we may look for the working capital. So that is one of the important things, working capital. So when it comes to the working capital, in the initial period you incur that. How much? At the beginning of the period you incur that to be 30,000. So you would take that. At the end of the project, the question had said you can recover 80% of that. So working capital into 80%. So it is need not to make them constant, but if you still feel like doing, no problem, you may make them constant. So you have to press F4, and here also you may press F4. Right. Thereafter you will be going for the revenue. So you may get the revenue. So what would be the revenue? It starts from at the end of the year 1. The question gives that, it says that it is going to be 110,000. 110,000. So you would simply make a reference and make it constant.
Then in year 2, they expect that there's a revenue growth of 5% per annum. So then we have worked out the things similar to this. So therefore we know how to get that. We start with the previous period. Then we multiply that by 1 plus the growth rate. So මේ වගේ අපි කලින් කතා කරා කොහොමද growth rate එකක් තියෙනකොට ඒක apply කරන්න කියලා. එතකොට මේ පහුගිය අවුරුද්දේ revenue එකට අපි ඒක ගුණ කරනවා එක ධන growth rate එකකින්. එතකොට 5%. එතකොට මේක අපිට constant කරන්න පුළුවන්. right. එතකොට අපි මේක close කරමු brackets. එතකොට අපිට පේනවා 1,15,150ක් වෙනවා. දැන් මේක අපිට simply drag කරගෙන යන්න පුළුවන් year 6 වෙනකම්. එතකොට මේ වගේ amounts එකක් තමයි අපිට එන්නේ. මේක තමයි අපේ revenue එක. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් operating cost එක. operating cost ව්‍යාපාරයක් කරනකොට ඔයාලා දන්නවා operating cost ඉන්ක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට operating cost විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් පළවෙනි අවුරුද්දේ දීලා තියෙනවා 55,000ක cost එක. So we make the reference and we may get that. Thereafter in year 2 you have a growth in this particular expense. So you may make it constant from the very beginning. So it's 4, and thereafter when come to the second year, it's going to be the previous year figure multiplied by 1 plus the growth rate. So the growth rate is going to be 4%. Growth rate is 4%. So make it constant. So you may close the bracket. So it is 57,200 and drag them. The growth rate එක අපිට පේනවා තියෙනවා B11 cell එකේ තිබුණේ ඒක ඇවිල්ලා තිබ්බ 104ක්. ඔන්න අපි මේ rate එකෙන් වැඩි කරගෙන ගියා. ඇත්තටම මීට කලින් ගත යුතු තිබුණු figure එකක් තිබුණා. ඒක මට මිස් වුණා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ කොයි අවස්ථාවේ ගත්තත් ඒක අපි investment එකට අදාළව යම් කිසි cost එකක් දරනවා කියලා තියෙනවා major maintenance cost එකක්. ඒක අවුරුද්ද 4 වෙනි අවුරුද්දේ තමයි ඉන්ක කරන්නේ. එතකොට මේකත් අපි කිව්වා ප්‍රාග්ධන වියදමක් කියලා. එහෙනම් මේ ප්‍රාග්ධන වියදම අදාළ වෙනවා මේ කියන investment එකට. එහෙනම් මේ 4 වෙනි අවුරුද්දේ කියන්නේ අතරම 4 වෙනි අවුරුද්ද මුල කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් 3 වෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ මේක අපි ගමු cash outflow එකක් විදිහට refer කරලා මේ කියන 40,000ක් ගමු. right? ඒක මට මිස් වුණ figure එකක්. ඔන්න මම ඒකත් දැන් ගත්තා. හරි. දැන් අපි මොකක්ද කරන්නේ ඊළඟට? දැන් අපිට පුළුවන් මේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන revenue සහ operating cost consider කරපුවම මේ දෙකම cash outflows මේ දෙකම consider කරලා අපිට පුළුවන් tax එකක් ගෙවාගෙන යන්න. right? එහෙනම් අපි ගමු tax, income tax. income tax එකක් අපිට ගෙවන්න වෙනවා අපේ ලාභය පදනම් කරගෙන. එතකොට අපි ගත්තොත් අපේ income tax එක වෙනවා කීයක්ද? ආදායම් සහ වියදම අතර වෙනස apply කරන්න tax rate එක. හැබැයි question එකේ කිව්වා මේ income tax ගෙවන්නේ කොහොමද? පළවෙනි අවුරුද්දේ tax එක ගෙවන්නේ දෙවෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ. එහෙනම් අවුරුද්දක් පන්නලා තමයි අපි මේක ගන්නෙ. එහෙනම් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා අපි revenue එක ගමු පළවෙනි අවුරුද්දේ. ඒකෙන් අඩු කරමු cost එක. මෙතන minus figure එකක් තියෙන නිසා මම plus mark එක දැම්මා. ඔන්න අපි ඒක දැන් මම වැහුවොත් මට මොකක්ද දෙන්නේ? මේක තමයි අපේ මෙහෙයුම් ලාභය. මෙහෙයුම් ලාභය මුදල් ප්‍රවාහය මත පදනම් වෙලා. ඊට මේකට tax එක කීයක් ගෙවන්න ඕනද? මේකට අපි tax එක ගෙවන්න ඕනේ. tax rate එක අපි ගත්තොත් තියෙනවා question එකේ 128ක tax rate එක. අපි මේ constant කරන්න පුළුවන් tax rate එක. So we may apply that. එතකොට මේක අපි දන්නවා minus figure එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මේ tax rate එකට කලින් minus figure එකත් insert කරන්න. ඔන්න අපිට පේනවා දැන් 15,400ක් පළවෙනි අවුරුද්දේ tax වශයෙන් ගෙවන්න ඕනේ. ඒක ගෙවන්නේ දෙවෙනි අවුරුද්ද කියලා තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට අපි මේක drag කරගෙන ගියොත් අපිට පේනවා මේ විදිහට අපි tax ගෙවීමක් සිද්ධ වෙනවා. දෙවෙනි අවුරුද්ද tax එක තුන්වෙනි අවුරුද්දෙත්, තුන්වෙනි අවුරුද්ද එක හතරවෙනි අවුරුද්දෙත්, තුන්වෙනි අවුරුද්ද එක හතරවෙනි අවුරුද්දෙත්, හතරවෙනි අවුරුද්ද එක පස්වෙනි අවුරුද්දෙත්, පස්වෙනි අවුරුද්ද එක හයවෙනි අවුරුද්දෙත්, හයවෙනි අවුරුද්දේ tax එක හත්වෙනි අවුරුද්දෙත් ගෙවනවා.
ඒතර මතක තියාගන්න අපි ටැක්ස් ගෙවනකොට කන්සිඩර් කරන්නේ රෙවෙනියු සහ ඔපරේටිං කොස්ට් එක. මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කන්සිඩර් කරේ නැහැ, වර්කින් කැපිටල් කන්සිඩර් කරේ නැහැ. මේ දේවල් අදාළ උනේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න ඕන. right. ඊට පස්සේ මතක නම් මම තව කාරණාවක් කිව්වා අපිට ටැක්ස් ඔතොරිටි එකෙන් ඉඩ දීලා තියෙනවා ඩිප්‍රිසියේෂන් කියලා එක්ස්පෙන්ස් එකක් අඩු කරන්න. ඒතකොට ඩිප්‍රිසියේෂන් කියන එක්ස්පෙන්ස් එකෙන් අපේ ටැක්ස් එකට තියෙන බලපෑම මොකක්ද? ඩිප්‍රිසියේෂන් කියන්නේ ලාභය ගණනය කිරීමේදී අඩු කළ හැකි වියදම. ඒතකොට ඩිප්‍රිසියේෂන් සැලකිල්ලට ගන්න නැතුව තමයි අපි මෙතන ටැක්ස් පේ කරේ. ඒතකොට අපිට පේනවා ලොකු වගයක් ටැක්ස් එක විදියට එනවා. මොකද අපි අඩු කරන්න තියෙන වියදමක් අඩු කරලා නැහැ. නමුත් දැන් අපි ඒකට අපිට පුළුවන් ඩිප්‍රිසියේෂන් නිසා සිද්ධ වෙන ටැක්ස් සේවිං එක කන්සිඩර් කරන්න. ඒතකොට ඒකත් අපේ අදාළ මුදල් ප්‍රවාහයක්. ඒතකොට අපි ඒකට කියනවා tax saving on depreciation. මතක තියාගන්න මේක tax depreciation. tax saving on depreciation කියලා මම ලියනවා ඒක tax depreciation. එතකොට මේ benefit එකක් දෙන්න ඕනේ පළවෙනි අවුරුද්දේ benefit එක දෙවෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ මේ විදිහට තමයි එන්නේ ඒකත් right. එතකොට අපි ගන්න කරොත් depreciation කොහොමද එන්නේ? equal දැම්මා tax purpose එක depreciation ගන්න කරන විදිහ මම මුලින් කිව්වා. cost එක ගත්තා. ඒක multiply කරන්න කිව්වා rate එකකින්. rate එක මොකක්ද? tax depreciation rate එක. ඒක 10%. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මෙතන අපිට බැලුවොත් එනවා 20000ක් තමයි එන්නේ. මේ 20000 කියන්නේ අඩු කළ හැකි වියදම නිසා මේක මත අපිට වෙන්නේ tax saving එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ගෙවන්න ඕනේ tax අගය අඩුවීමක් වෙනවා. එහෙනම් ඒ අඩු වෙන්නේ කීයෙන්ද? අපි මේක ගුණ කරමු tax rate එකකින්. tax rate එක අපිට තියෙනවා 128ක්. ඒකට 5600ක saving එකක් එනවා. එතන මෙතනදී මතක තියාගන්න tax rate එක constant කරන්න වෙයි. ඒ වගේම මේ සෑම ෆිගර් එකක්ම constant කරන්න ඕනේ. cost එක constant කරා. ඒ වගේම tax rate එක constant කරා. right. එතකොට මේ විදිහට අවුරුදු 6ක් පුරාවට depreciation කරනවා. අපි එහෙනම් මේක ඉදිරියට ඇදගෙන යනවා. එතකොට ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට tax විදිහට කීයක් ගෙවෙනවද? 15400යි 5600 අතර වෙනස. එතකොට එතන එනවා අපිට පේනවා 9800ක් තමයි ඇත්තම tax එක වෙන්නේ. ඇත්තම tax එක විදිහට අපි කියවන්නේ එතකොට 9800. එතකොට tax saving එක ගණනය කරා depreciation මත. කිව්වා ඒක අපිට පහසුවක් ලාභයක් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ එතකොට මේක මේ tax එක ගණනය කරන්න තියෙන බොහොම සරලම ක්‍රමය. එතකොට මේ වගේ investment appraisal එක tax එක ගණනය කරන්න තියෙන සරලම විදිය තමයි මේ income tax එක ගණනය කරනවා revenue එක සහ expenses පදනම් කරගෙන cash flows පදනම් කරගෙන ඊට පස්සේ depreciation මත saving එකක් ගණනය කරනවා. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ට හිතෙට තිබ්බා tax එක ගෙවන්නේ profit එක මත නම් මේ figures දෙකම වෙනුවට අපිට එකපාරම මේ 9800 ගන්න විදිහක් තියෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඒතර ඇත්තටම කෙනෙක්ට හිතෙනවා නම් ඒකත් කරන්න පුළුවන්. මම මේ මෙතඩ් එකට ගියේ නැත්තේ මොකද ඒක අපිට අමතර effort එකක් වෙනවා. ඒතර ඕනනම් කෙනෙක්ට තිබුණා working එකක් විදිහට මම මේක පහලින් ගන්නම්. කෙනෙක්ට තිබුණා කැමති නම් working එකක් විදිහට සැලකිල්ලට ගන්නවා මොකක්ද profit computation එක. profit computation එක profit calculation එක කරන්න තිබුණා කොහොමද year 1 to 7 කියලා දාගමු අපි. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න තිබුණා අර තිබුණු revenue සහ operating cost ටික වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ information ටික ගන්න තිබුණා. ඒත් ලාභය ගණනය කිරීමේදී අපිට මේ ටිකත් අදාළ වෙනවා. ඒතර මේක tax එකක් නෙමෙයි. profit එක නෙමෙයි අපි කියනවා tax profit එක නේ. කියන taxable profit එක compute කරන්න යන්නේ. ඒතර taxable profit එක compute කරද්දී මම කියවා depreciation උත් අඩු කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර අපි කියන්නේ tax depreciation. tax
depreciation එකත් අපිට ගන්න තිබුණා. කොහොමද 200,000 කියලා කිව්වා cost එක. ඒකෙන් 10ක් තමයි depreciation එක. මේවා minus figures වෙන්න ඕන. 20,000 depreciation අඩු වෙනවා. ඒ අනුව අපේ taxable profit එක එනවා කීයක්ද? taxable profit එක මේ විදිහට තමයි inland revenue එක taxable profit එක identify කරන්නේ. එතකොට අපි මේ summation එක දාලා ගත්තොත් අපිට පේනවා 35000ක් තියෙනවා. එනවා මේක අපිට drag කරගෙන යන්න පුළුවන් ඉදිරියට. මේ තමයි අපේ ලාභ. ඒ අනුව අපි ගණනය කරනවා මේක මත income tax. income tax. එතකොට අපිට පේනවා income tax එක අපි කිව්වා 128ක් කියලා. 9800. අපි අර කිව්ව ආන්සර් එක මොන්න ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි sorry මෙතන අපි පළවෙනි අවුරුද්දට අදාළ ටැක්ස් එක ගෙවන්නේ දෙවෙනි අවුරුද්දේ. එහෙනම් මෙතෙන් තමයි එන්න ඕනේ. අවුරුද්දක් පහු කරලා අපි ගෙවන්නේ. sorry වැරද්දක් වුණා. taxable profit එක පළවෙනි අවුරුද්දේ ගත්තා. ඒක multiply කරනවා කීයෙන්ද? tax rate එකෙන්. හැබැයි මේක minus figure එකක් වෙන්න ඕනේ. tax එක කියන්නේ අපි ගෙවන වියදම. ඔන්න අපිට පේනවා මේ විදිහට තමයි tax එක එන්නේ. 9800යි 10724යි 11700. හැබැයි මේක අපේ extra effort එකක් නේ. අපි වෙනම taxable profit එකක් ගන්න කරලා මේ income tax figure එක හඳුනාගෙන එන එක. ඒ නිසා තමයි ඒකට පහසු ක්‍රමයක් විදිහට මේ වගේ approach එකක් ගත්තේ. revenue එක සහ operating cost එක consider කරන නිසා ඒ දෙක consider කරලා මුලින්ම income tax එකක් ගණනය කරලා depreciation මත පදනම් වෙලා tax saving එකක් ගණනය කරපුවාම එන සුද්ධ ප්‍රතිඵලය තමයි මේ අපිට එකපාරම ආවේ. පුතාලට කැමති විදිහකට යන්න පුළුවන්. නමුත් මම encourage කරනවා සෑම වෙලාවකම revenue සහ operating cost consider කරලා income tax එක ගණනය කරලා ඒ මත tax saving එකක් ගණනය කරන්න depreciation මත. ඒතර කොහොමද ඒක කරන්නේ? මුලින්ම depreciation හඳුනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ depreciation මත වලට tax rate එක apply කරනවා. එතකොට ඔන්න අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් tax saving එක. එකම ප්‍රතිඵලය. Right? Now I have showed you both the methods. Now we are almost done with one particular thing. It is about the disposal gain. Disposal gain. Tax on disposal gain or loss. ඒ කියන්නේ disposal gain stroke loss. දන්නේ නැහැ gain එකද loss එකද තියෙන්නේ කියලා. මතකද question එකේ කිව්වා මේ කියන යන්ත්‍රය අවුරුදු 6ක් භාවිතා කරලා අවුරුදු 6 අවසානයේ මේක යම්කිසි මුදලකට අපි විකුණනවා. ඒතකොට යම්කිසි මුදලකට විකුණනකොට ඒ අවස්ථාවේ අපිට ලාභයක් හෝ අලාභයක් පවතින්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ ලාභය හෝ අලාභය මතත් අපිට සිද්ධ වෙයි tax එකක් ගෙවන්න. ලාභයක් වුණොත් tax එකක් ගෙවනවා, පාඩුවක් වුණොත් ඒ මත අපිට tax saving එකක් තියෙනවා. ඒතකොට අපි බැලුවොත් ඒ කියන එකට නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට working එකක් අවශ්‍ය වෙයි. මම ඒක දාගන්නම් working විදිහට working 2 එක විදිහට. ඒතර මේක අපි working එකක් කරලා තමයි අඳුරගන්න වෙන්නේ. ඒතර කොහොමද? මම මේක පොඩ්ඩක් මෙහා පැත්තෙන් හදලා පෙන්නන්න. right? ඒතර මම මෙතන කියනවා working 2 කියලා. ඒතර working 2. ඒතර මුලින්ම අපි යන්ත්‍රයක් විකුණනකොට ඒ යන්ත්‍රයේ දැනට තියෙන ධාරණාගය හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඇයි ඒ ධාරණාගය හඳුනාගන්නේ? මොකද මේ වත්කම අපි කාලච්ඡේදයක් පුරාවට භාවිතා කළා. ඒතර කොහොමද carrying amount එකක් අඳුරගන්නේ? අපි ගන්නවා යන්ත්‍රයේ cost එක මුලින්ම. cost එක අපි දැක්කා 200,000. ඊට පස්සේ අපි depreciate කරා මොනවටද? tax depreciation. tax depreciation තිබුණානේ. ඒතර කොච්චරක් tax depreciation කරාද? අවුරුද්දකට 20000ක් tax තිබුණා. ඒතර මේ යන්ත්‍රය අවුරුදු 6ක් භාවිතා කරා කියන්නේ මේ 20000 වැඩි වෙන්න ඕනේ අවුරුදු 6කින්. ඒක තමයි accumulated tax depreciation. accumulated tax depreciation එක කියලා අපි කියන්නේ. right? කීයක්ද මේ විදිහට එතකොට අවුරුද්දකට කොහොමද කරේ? 200,000 තිබුණා. ඒක 10%ක්
කියන්නේ 20000යි ඒ වගේ ගියා කීයද අවුරුදු 6ක්. මේ ඵලදාය ජීව කාලේ අවුරුදු 6ක් වුණා නේ. ඒතර අපි ඒ කලින් කන්සිඩර් කරපු එක තමයි මේ ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක 1,20,000ක් ෂෙයා කරලා තියෙනවා ටැක්ස් පර්පස් සඳහා. ඇත්තට මේකට අපිට බෙනිෆිට් එකකුත් හම්බුණා වාර්ෂිකව. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා මේකේ කැරිං amount එක එනවා කීයක්ද? ඒක එනවා අපිට 80000. කැරිං amount එක. කැරිං amount එක 80000. එහෙනම් මේ 80000ක් වටින යන්ත්‍රයක් තමයි අවුරුදු 6 අවසානයේ අපි උත්සාහ කරන්නේ කීයකට විකුණන්නද? අපි එතකොට sales value එක කීයද? sales proceed. sales proceeds තියෙනවා 10000. 80000ක් වටින එක 10000කට තමයි විකුණන්නේ. එහෙනම් මොකක්ද වෙන්නේ? එතන අපිට මොකක්ද තියෙන්නේ? එහෙනම් loss එකක් තියෙනවා කීයද? 10000කට වික්කේ 80000ක් වටින යන්ත්‍රය. 70000ක loss එකක් තියෙනවා. gain එකක් වුණා නම් අපි දන්නවා මේ මත tax එකක් ගෙවන්න ඕනේ. එහෙනම් loss එකක් වුණා නම් මොකක්ද? loss එක මත අපිට තියෙනවා saving එකක්. saving එකක්. එහෙනම් අපි කන්නේ කරොත් tax saving එක කීයද? tax saving එක අපිට පේනවා 70000යි 128යි tax rate එක. ඒ කියන්නේ 19600ක benefit එකක් හම්බ වෙනවා. loss එකක් ආවට කමක් නැහැ. ඒකෙන් අපිට යම්කිසි benefit එකක් හම්බ වෙනවා. benefit එක නිසා ඒක අපි positive figures වලින් ගමු. 19600. එහෙනම් අවසානයේ tax saving on disposal gain එක මට තියෙනවා කීයක්ද? 19600ක්. ඒක ගත්තේ කොහොමද? අපිට දැක්කා 70000ක් තමයි loss එක. 70000න් අපි multiply කරන්න ඕනේ tax rate එකකින්. එතන අපිට refer කරලා දෙන්න පුළුවන්. refer කරලා දෙන්න පුළුවන් tax rate එක. අපි ඒක positive වෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට ගමු. 19600. එහෙනම් මෙච්චරයි අපිට cash flows විදිහට තියෙන්නේ. right? එහෙනම් මම ගන්නම් net cash flow එක. net cash flow එක equal $2,30,000යි. මේක අපි ඉදිරියට අදගෙන යමු. මෙන්න අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකේ net cash flow එක. ටිකක් ලස්සන කරමු මේක. මේ විදිහට තමයි අපිට එතකොට හම්බෙන්නේ output එක. right. මේ අංක ටික නිකම් තියන්නම්. මේ විදිහට තියන්න. right. එහෙමනම් මෙන්න අපේ net cash flows ටික අපි estimate කරා. දැන් අපිට බොහොම පහසුවෙන් පුළුවන් NPV එක compute කරන්න. net present value එක compute කරන්න. කොහොමද? net present value එක compute කරන්නේ? ඒක අපි ඉගෙන ගත්ත මුලින් අපිට formula එකක් තියෙනවා. financial functions වල NPV කියලා. right. ඔන්න අපි NPV එක click කරා. ඊට පස්සේ අහනවා මොකක්ද discount rate එක කියලා. discount rate එක මොකක්ද? question එකේ තිබුණා 8% තමයි discount rate එක. එහෙනම් අපි ඒක F4 කරනවා. constant කරනවා. ඊට පස්සේ අහනවා values ටික. මොකද කරන්නේ? එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ net cash flow computation එකේදී අපි දෙන සෑම මුදල් ප්‍රවාහයක්ම මේ formula එක consider කරන්නේ year end එකේ සිද්ධ වෙන දේවල් කියලා. ඒ නිසා අපි දන්නවා year 0 එකේ තියෙන cash flow එක අතහැරලා අනිත් cash flows ටික තමයි අපි එහෙනම් දෙන්න ඕනේ. ඒක ඉගෙන ගන්න ඇති පුතා. right? එහෙනම් අන්න අනිත් cash flows ටික ගන්න එක සැලකිල්ලට අරගෙන අපි ගණනය කරා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ formula එකකින් එළියට ගිහිල්ලා addition එකක් විදිහට ගන්න පළවෙනි අවුරුද්දේ තිබ්බ cash flow එක. sorry පළවෙනි අවුරුද්ද ආරම්භයේ තිබ්බ cash flow එක. එහෙම නැත්නම් year 0 cash flow එක. ඒක අරගෙන අපි enter කරොත් අපිට පේනවා මෙන්න අපේ
net present value එක. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තුලින් අපිට 8372යි සත 14ක ලාභයක් ජනනය කරලා තියෙනවා. 8372යි 14ක ධන මුදල් ප්‍රවාහයක් තියෙනවා. එහෙනම් NPV අපි දන්නවා පොසිටිව් ෆිගර් එකක් නම් අපි මේක ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඕනේ. නෙගටිව් නම් අපි මේක රිජෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඩිසිෂන් රූල් එක. ඒත් එක්කම අපි NPVත් එක්කම ගන්න කරන තව අගයක් තියෙනවා. මොකක්ද? IRR. මට මතකයි ක්වෙස්චන් එකේ internal rate of return එකක් ඉල්ලා තිබුණා. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකකින් ඇත්තටම කීයක රිටර්න් එකක් ජෙනරේට් කරනවා. internal rate of return. rate of return IRR කියන්නේ ඒක. එතකොට අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මේක 8ට වඩා වැඩි. හරියටම 8ක් වුණා නම් මේක බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක ධන ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන්නේ 8ට වඩා වැඩි කියන එක. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් IRR ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරලා බොහොම පහසුවෙන් ගණනය කරන්න IRR. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ කෑෂ් ෆ්ලෝස් ඔක්කොම ටික කන්සිඩර් කරනවා. එතනදී අපි පළවෙනි අවුරුදු ආරම්භයේ තියෙන කෑෂ් ෆ්ලෝ එක අතාරින්නේ නැහැ. ඒකත් එක්කම තමයි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපි ඒක ඕකේ කියනවා. ඔන්න අපිට පේනවා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් 9.1ක ඇත්තම රිටර්න් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් පළවෙනි ක්වෙස්චන් එකේ අහලා තිබුණේ අපි බැලුවොත් මොකක්ද? Evaluate the financial feasibility of the investment using NPV and IRR. අපි ඒවා ගණනය කරා. ඒතකොට අපිට පේනවා 9.1ක රිටර්න් එකක් තියෙනවා. internal rate of return එක 9.1යි. මේ විදිහට තමයි අපි ක්වෙස්චන් එක වර්ක් අවුට් කරන්නේ. NPV තිබුණා 8372. ඊට පස්සේ දෙවෙනි රික්වයර්මන්ට් එක තමයි අපිට ලියන්න කියනවා write a decision rule using if function based on NPV calculation. right. අපිට decision rule එකක් ලියන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක accept කරනවද reject කරනවද? based on what? මේ NPV value එක දිහා බලලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක accept කරනවද reject කරනවද කියලා තීරණයක් ගන්න කියනවා. එතකොට මම කිව්වා NPV එක positive නම් අපි මේක accept කරනවා. NPV එක negative නම් අපි මේක reject කරනවා. එහෙනම් අපි decision එකක් ලිව්වොත් මේ decision එකට අදාළව rule එකක් ලිව්වොත් කොහොමද යන්නේ? ඒක equal if එකක් අපි ගන්න ඕනේ. අපි දැන් if master කරලා තියෙන්නේ. අපි හොඳට දන්නවා if එකක් ගන්න. ඒතකොට අපේ logical test එක මොකක්ද? මේ කියන NPV value එක නම් අපි constant කරගමු. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. constant කරගන්න පුළුවන්. මේ value එක වැඩි හෝ සමානද? වැඩි හෝ සමානද? නැත්නම් ඇත්තටම වැඩි විතරක් නේ. බිඳුව වුණත් අපි උපතව කෝටික තත්වයක ඉන්නේ. කමක් නැහැ. අපි වැඩි හෝ සමාන බිඳුව. බිඳුව වුණත් ඒ කියන්නේ යම් කිසි රිටර්න් එකක් තියෙනවා කියන එකනේ. පොසිටිව් වෙනවා නම් ඒ අපේක්ෂා කරන රිටර්න් එකටත් වඩා වැඩි. ඒ වගේ තත්වයක නම් අපි කියනවා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඩබල් කෝට්ස් ඕපන් කරලා accept කරන්න කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් මේක නෙගටිව් වෙනවා අපි කියනවා false කියලා ගන්න කියලා. දැන් අපි okay කියලා. අපිට පේනවා ප්‍රොජෙක්ට් එක accept කරන්න කියලා ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. බොහොම පහසුයි. බොහොම පහසුයි right? okay. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ මොඩල් එකක් ඩෙවලොප් කරපුවම ඒකේ තියෙන වාසිය මොකක්ද? අපි කරන changes එක මේ මොඩල් එක වෙනස් වෙන්න බලපාන. වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතුවොත් අපි cost of capital අපි කරමු 10ක්. මොකද ප්‍රොජෙක්ට් එකට වෙන්න ඕනේ. ඕක ඍණ වෙලා තියෙන්න ඕනේ. අපි බලමු එහෙම වෙනවද කියලා. ඔව්. ඔක්කොම දේවල් ටික බොහොම පහසුවෙන් වෙනස් වෙලා අවසානයේ false වෙනවා. එතකොට මෙතන මගේ එක කන්සර්න් එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක්. ඒ කන්සර්න් එක තමයි මේ මොඩල් එකේ තියෙන ඔක්කොම ඉන්පුට් අයින් කරොත් ගොඩක් වෙලාවට ඔක්කොම දේවල් අයින් වෙන්න බලයි. නමුත් එකම එක ඉන්කන්සිස්ටන්සි එකක් තියෙනවා මේකේ. ඒක තමයි ඇත්තටම මේ tax on disposal gain එක. ඒ tax on disposal gain එක මෙතන අපි කම්පියුට් කරපු විදිහ. sorry. පුතල් පොඩි මගේ හැරීමක් වෙලා තියෙනවා. අපි 7 වෙනි අවුරුද්ද කන්සිඩර් කරලා නැහැ නේද?
right තියෙන තත්ත්වයටම අපි ආපහු ගිහිල්ලා 7 වෙනි අවුරුද්ද කන්සිඩර් කරලෙමු. sorry it's a mistake. cost of capital එක 8ක් තිබුණා right. අපිට මගේ ඇරලා තියෙනවානේ. අපි අවුරුදු 6ක් ගැන තමයි කන්සිඩර් කරලා තියෙන්නේ. මම චුට්ටක් පොඩි කරන්න. 7 වෙනි අවුරුද්ද NPV ගණනය කිරීමේදී සැලකිල්ලට ගත්තද කියන එක මට සැක සහිතයි. අපි ඒක චුට්ටක් බලමු. NPV ගිහිල්ලා rate එක දුන්නා C25 to H25 තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම I25 වෙනකන් යන්න ඕනේ නේ. එහෙනම් මේ පොඩි වෙනස් කිරීම කරගන්න 7 වෙනි අවුරුද්දත් ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්න ඔයාලට පේනවා මේ සලකලා තියෙන පීරියඩ් එක. මේක I25 වෙන්න ඕනේ. අන්න I25 දැම්මට පස්සේ ඔන්න අපිට පේනවා එතන ඉස්සලකිල්ලට ලක් කරලා තියෙනවා 7 වෙනි අවුරුද්ද. right. අපි හොඳ වෙලාවට ඒක දැක්කේ. ඔන්න අපි ඒක සැලකිල්ලට ගත්තා. අනිත් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් අපි මේක එන්ටර් කරමු. right. 11071ක් එනවා. ඒ 7 වෙනි අවුරුද්දත් කන්සිඩර් කරමු. ඊට පස්සේ අපිට ඉන්ටර්නල් රේට් ඔෆ් රිටර්න් එකේදීත් මම සැලකිල්ලට අරන් තියෙන්නේ B25 to H25 කියන එක. නමුත් I25 වෙනකම් යන්න ඕනේ. I25 ගත්තොත් 9.4ක් ඇත්තටම රිටර්න් එකක් තියෙනවා. right. decision rule එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක අපි මේක පදනම් කරගෙන ලිව්වේ. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right. ඒත් එක මම කිව්වා මට පොඩි කන්සර්න් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක තමයි මේ tax saving එක මේ disposal gain එක ගණනය කිරීමේදී. එතන අපි මේ වගේ manual computation එකක් කරලා තමයි මෙතෙන්ට මේ අගය ගත්තේ. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට මේ මොඩල් එකේ අපි මේ cost කියන initial cost එක වගේ information එකක් වෙනස් කරාට ඒක reflect වෙන්නේ නැහැ මොඩල් එකේ හරියටම. මොකද අපි එකතොරතුරක් තියෙනවා පිටින් ගත්ත. ඒක තමයි මේ tax saving එක loss එක මත. ඒතර අපි මෙතන චුට්ටක් modify කරලා මේ මොඩල් එකකින්ම මේක ගන්න විදිහට ගත්තොත් මේකේ තියෙන information ම refer කරලා ගත්තොත් ඒක මට හිතෙනවා මේ මොඩල් එකට සාධාරණයක් සිද්ධ වෙයි කියලා. ඒතර අපි මේ විදිහට කරොත් මෙතන මේ information එක අපි අයින් කරමු. ඊට පස්සේ අපි කොහොමද ගන්නෙ? equal දැන්. මුලින්ම අපිට හොයාගන්න ඕනේ මොකක්ද? අවුරුදු 6 අවසානයේ මේ යන්ත්‍රය වික්කහම ලැබෙන ලාභය හෝ අලාභය. එතකොට අපි ඒක කොහොමද කරේ? මුලින්ම යන්ත්‍රයේ පිරිවැය ගත්තානේ. පිරිවැය එතන අපිට රෙෆරන්ස් එකක් දීලා ගන්න පුළුවන්. යන්ත්‍රයේ පිරිවැය තිබ්බ කීයක්ද? 200,000. ඔන්න රෙෆරන්ස් එකක් දුන්නා. ඒක කොන්ස්ටන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරේ? ඒක මම කොන්ස්ටන්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ එකකින් අඩු කරන්න ඕනේ කිව්වා අවුරුදු 6ක් පුරාවට වෙති ඩිප්‍රීසියේෂන්. ඒතකොට අවුරුද්දකට වෙන ඩිප්‍රීසියේෂන් කොහොමද ගණනය කරේ? මේ 200,000 බේස් කරලා ඒකත් අපි කොන්ස්ටන්ට් කරගමු. %% වලින් ගණනය කරානේ. 10% ඩිප්‍රීසියේෂන් රේට් එක. ඔන්න මම මෙතනින් රිෆර් කරලා දෙනවා. ඒ යගේ 10% කියලා. ඔන්න අපි අවුරුද්දක ඩිප්‍රීසියේෂන් හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක මල්ටිප්ලයි කරන්න ඕනේ number of years. number of years කියන useful life එක අවුරුදු 6ක්. මම ඒකත් ඔන්න රිෆර් කරලා දෙනවා. දැන් මට මොකක්ද මේක මෙතනින් ක්ලෝස් කරොත් ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ? cost එකකින් accumulated depreciation අඩු වුණා. ඒ කියන්නේ carrying amount එක ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් මේ දක්වා අපි කරලා තියෙනවා හරි. අපිට පේනවා 80000ක් එනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් අපි අඩු කරා මොකක්ද? salvage value එක. salvage value එක කීයක් වුණාද? ඒක අපිට මතකයි මේ question එකේ තිබුණා 10000. නම් ඒකත් අපි මෙතන reference එකක් දෙමු salvage value එකෙන් 10,000. ඒකත් අපි select කරලා F4 කරගමු. දැන් අපිට ඇවිල්ලා ඇති 70000. මේක double quotes වරහන් දෙකක් දාලා අපි මේක වහගමු. right. දැන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕන කීයක්ද? 70000. හරි. 70000 ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මොකක්ද කරේ? මේක මල්ටිප්ලයි කරා tax rate එකේ.
tax rate එකෙන් multiply කරලා. tax rate එක 128යි. අපි select කරලා F4 කරනවා. right. අන්න 19600 අපි ගත්තා. දැන් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ මොඩල් එකේ තියෙන ඕනෙම තොරතුරක් බය නැතුව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මේ cost එක 300,000 වෙනවා කියලා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න 300,000 වුණොත් loss එකක්. ඊට පස්සේ tax rate එක 50% වෙනවා කියලා හිතමු. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. salvage value එක 50,000 වෙනවා කියලා හිතමු. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සියලුම වෙනස්කම් accommodate කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපේ මොඩල් එක perfect. මම මූලික අවස්ථාවට ගෙනියන්න 200,000 tax rate එක 28%. What are the information that I change? Salvage value 10,000. අපි basic තත්ත්වයට ආවා. ඔන්න තියෙනවා project එක. Accept 9.4 11,071. හරි. එහෙනම් මේක තමයි අපේ case study 1 එක. මම හිතනවා මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙන ඒරියා එකක්. මොකද ඔයාලගේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා පළවෙනි ඉන්ඩිවිජුවල් අසයින්මන්ට් එක ගොඩක් වෙලාවට ඒක මම අද හවස් වෙනකොට අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට කිසි කාලයක් දෙන්න ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් උත් එක්ක මම ඊමේල් එකක් සර්කියුලේට් කරන්නම්. එතකොට ඒකට ඒ කාලය ඇතුළත මේක ඇටෙම්ප් කරලා එවන්න පුතාලා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේකට යම්කිසි ලකුණක් ලබා දෙන්න. ගොඩක් වෙලාවට ලකුණු 30කින් වගේ අසයින්මන්ට් එකක් තමයි මම දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. right? okay. හරි. එහෙමනම් අපි මම හිතනවා මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන ඒරියා එකක්. තව question එකක් work out කරලා බලමු. ඒ question එකත් මම අප්ලෝඩ් කරන්නම්. දැන්ට අප්ලෝඩ් කරලා නැහැ. මේ අදාළ topic එක යටතේ මේ වීඩියෝ එක සහ මේ question එක මම අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒතර මේ දක්වා අපි සාකච්ඡා කරේ දැනට තියෙන question එකක්. ඒ නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි බලමු දෙවෙනි question එක. right. The NPV case study 2. So like in the earlier case, the Super Deals PLC, who owns reputed supermarket chain, is evaluating an investment proposal to install a plant to manufacture meat products. The following information relating to this investment proposal has now been prepared. The initial investment rupees 120 million. Test marketing cost 500,000. Selling price in year 1 450 per unit. Expected selling price inflation 9%. Demand in year 1 in units 125 units. Expected demand growth 5%. The variable operating cost 200,000 per unit and it is free from non-cash items. Good. Fixed operating cost 1 million per year and it is also free from non-cash elements. Expected variable operating cost inflation 6% per year. The capital elements on plant, that is the tax depreciation, 20%. So the technical term what we use is the capital elements. It is equal to the tax depreciation. The corporate tax rate 30% payable in the year on which it accrues. So unlike in the previous case, this time we are paying that in the same year. The scrap value 10% of the initial investment. Scrap value එක එතකොට 10%ක් තියනවලු initial investment එකකින්. Cost of capital 15%. Evaluate the financial feasibility of the project using net present value technique, IRR, and write a decision rule for the project based on NPV and IRR. Right. එතකොට සුපර් ඩීල්ස් කියලා සුපර් මාකට් චේන් එකක් තියෙනවා. එතනදී යාලා කන්සිඩර් කරනවා යාලගේ සුපර් මාකට් එකට සුපර් මාකට්ස් වලට අවශ්‍ය මස් නිෂ්පාදනය කියන්නේ සොසේජස් වගේ දේවල් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන යම්කිසි උපකරණයක් මිලට ගන්න. එතකොට මේ උපකරණය මිලට ගැනීමේ ප්‍රොපෝසල් එකක් තමයි මේ දවස්වල ඉවැලුවේට් කරන්නේ. එතකොට එතනට අදාළව ඉනිෂියල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක රුපියල් මිලියන 120ක් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ටෙස්ට් මාකටිං කොස්ට් එක. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට මේ හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන මීට් අයිටම් එකට අපි හිතමු සොසේජස් කියලා. ඒවට මාකට් එකක් තියෙනවද කියලා හොයලා බලන්න රුපියල් ලක්ෂ 5ක් වියදම් කරලා මාකටිං කැම්පේන් එකක්
කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හදන්න යන මීට් ප්‍රොඩක්ට් එක 450 ගානේ විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා පළවෙනි අවුරුද්දේ. ඊට පස්සේ මේක 109ක වැඩිවීමක් ප්‍රයිස් එකට ඇප්ලයි කරලා විකුණන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉදිරි අවුරුදු වල. ඒතර පළවෙනි අවුරුද්දේ ඩිමාන්ඩ් එකත් බලාපොරොත්තු වෙනවා 1,25,000ක් තියෙයි කියලා. ඊට පස්සේ ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙයි කියලා හිතනවා 105 ගානේ අවුරුදු සෑම අවුරුද්දකම 105 ගානේ වැඩි වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙදි variable operating cost එකක් යනවා මේ meat item නිෂ්පාදනය කිරීමේදී ඒකකයට රුපියල් 200ක්. හැබැයි මේකේ කිසිම non cash item එකක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ඔක්කොම cash flows. ඒ වගේම මේක ඔපරේට් කිරීමේදී වාර්ෂික ස්ථාවර පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා රුපියල් මිලියනයක්. දැන්නේ යන්ත්‍රය හා බැඳිච්චි ස්ථාවර වියදම් තියෙනවා. ඒ දේවල් වලට අදාළව රුපියල් මිලියනයක් දරන්න වෙනවා. හැබැයි ඒක free from non cash items. ඒකෙත් non cash items නැහැ. ඔක්කොම ඒතකොට cash item. එතකොට ඒක operating cost එකක්. ඒක fixed. අර මුලින් කතා කරේ variable operating cost. මේ කතා කරන්නේ fixed operating cost එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා expected variable operating cost inflation. variable cost එකේ වැඩිවීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා වාර්ෂිකව 106ක්. ඊට පස්සේ මේ යන්ත්‍රය 120කින් tax purpose එකට depreciate කරන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ capital allowance on plant, ඒ කියන්නේ tax depreciation on plant 20%. corporate tax rate එක තියෙනවා 130ක්. වාර්ෂික 130ක් ගෙවන්න ඕනේ. හැබැයි 130 අපි ගෙවනවා ඒ අදාළ වර්ෂයෙන්. scrap value එක තියෙනවා 10% of the initial investment. cost of capital එක 15%. එහෙනම් මේ information ටිකත් අපිට පුළුවන් copy කරලා ගන්න බොහොම පහසුවෙන් Excel sheet එකකට අරගමු. ඊට පස්සේ අපි ඒක work out කරමු. දැන් මෙතන මම input area එකට මේ copy කරගන්න මේ තියෙන format එකත් එක්ක මට පහසුයි ඒක. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක ගන්න කියලා. මේක තමයි අපේ input එක වෙන්නේ. input එකට මේ ඔක්කොම දේවල් ටික එනවා. එහෙනම් බොහොම පහසුවෙන් අපිට input එක හදා ගන්න පුළුවන්. So this is our inputs. එතකොට මේක අපි rupees කියන එක අයින් කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේක කියව ගන්න එකක් නැහැ සිස්ටම් එකේ. rupee value එක අයින් කරමු. ඊට පස්සේ 500,000 test marketing cost එකේ rupee value එක අයින් කරනම selling price එක rupees 450 කියන එක විතරක් තියාගන්නම්. 450 per unit එකට 9% per year growth එක. demand එක units 125,000, demand growth එක 5% තියාගමු මේ විදිහට. ඊට පස්සේ variable operating cost එක 200 කියන එක තියාගමු per unit එකකට. අනිත් ඔක්කො ටික අදාළ නැහැ. ඒ ටික මම eliminate කරගන්නවා. fixed operating cost එක රුපියල් මිලියනයයි තියාගමු. අනිත් information ටික අයින් කරමු. ඊට පස්සේ expected variable cost එක 6% තියාගමු. corporate tax rate එක scrap value එක තියෙනවා 10% of the investment එක අයින් කරමු. cost of capital 15%. right. අපි ගාව ඔන්න inputs ටික ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් එහෙනම් අපි output එක හදාගමු. මේක ගොඩක් වෙලාවට පුතාලගේ විභාග ප්‍රශ්නයක ස්වරූපය වෙනවා. නිසා මේකට හොඳ අවධානයෙන් මේක අපි work out කරමු. බොහොම පහසුයි. අමාරු නැහැ. information ගොඩක් තිබුණාට අපි කරනකොට තේරෙයි. right. මෙතන period මෙතන අවුරුදු කීයක්ද project එක question එකේ කියලා තිබුණාද question එකට ආපහු ගිහිල්ලා බැලුවොත් the following information, the initial investment is given, the test marketing cost, selling price, expected selling price, demand, expected demand growth, well cost, fixed cost, expected variable operating cost, capital allowance on plant, corporate tax rate, the scrap value, cost of capital. but මේ information එකේ ඇත්තටම එක information එකක් අඩුයි. මේ project එකේ කාල සීමාව දීලා නැහැ. project period එක දීලා නැහැ. කොට අපිට සිද්ධ වෙනවා
project period information එක ගන්න. මම information එක manually ලබා දෙන්නම්. අපි හිතමු project period එක 5 years කියලා. project period එක 5 years කියලා අපි ගමු. right? දැක information එක තිබුණ නැහැ නේ. ඒක දීලා නැහැ. අනිවාර්ය information එකක ඒක මිස් වෙලා තියෙනවා. right. sorry for that, right? okay 1 2 sorry starting from 0 නේ. output area එකට ගියපුවම අපි space එකක් තියමු. period එක බිඳුවෙන් පටන් ගන්නවා 1 1 2 3 4 sorry දෙකක් type කරලිමු 1 3 4 5 6 වෙනි අවුරුද්දක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මොකද හේතුව අපි tax එක ඒ අදාළ වර්ෂයේම ගෙවනවලු right එහෙනම් 6 වෙනි අවුරුද්දක් අදාළ නැහැ okay එhmenan අපි ගමු මුලින්ම මොකක්ද අපි පටන් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් investment එකකින් නේ investment starting from the investment it's going to be equal this much ඔන්න 120 million ඉන්ක කරා year 0 ඊට පස්සේ මේක scrap value එක question එකේ කියනවා 10% of the investment so therefore in year 5 we would receive we can recover 10% of this multiplied by 10% so it is going to be this much we can recover 12 million so we took that thereafter the second information what about test marketing cost මේ question එකේ දීලා තියෙනවා test marketing cost එක. එතකොට මොකක්ද test marketing cost එකක් කියන්නේ? මේ product එක හදන product එක විකුණන්න පුළුවන් market එකක් අපිට තියෙයිද කියන එක investigate කරන්න තමයි මේ cost එක incur කරන්නේ. එතකොට අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ investment proposal එකක් evaluate කරද්දී marketing related cost ගන්නෙ නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ product එකට market එකක් තියනවාද කියලා evaluate කරලා බලන්න ගන්න market එකක් තියනවාද කියලා evaluate කරන cost එක මේ ව්‍යාපෘතියේ අදාළ පිරිවැයක් විදිහට දකින්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මේ කියන වියදම දරන අවස්ථාවේදී අපිට මේ කියන වියදම තුලින් අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් තියෙයිද නැද්ද කියන එක හරියටම කියන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ ටෙස්ට් මාකටිං cost test marketing එකක් කරනවා. market campaign එකක් කරලා බලනවා මේ හදන්න යන product එකේ market එකක් තියෙයිද කියලා. අපි හිතමු මේ marketing campaign එකකින් පස්සේ අපිට අදහසක් එනවා මේකට market එකක් නැහැ. එතකොට ඔන්න outcome එක මේ product එක හදලා වැඩක් නැහැ කියන එක. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට මේ benefit එක හම්බෙයිද කියලා sure නැහැ. එතකොට තවත් සමහර අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන් marketing campaign එක කරාට පස්සේ අපිට මේ product එකට market එකක් තියෙනවා කියලා output එකක් එනවා. ඒ වගේ වෙලාවක ප්‍රශ්නයක් නැහැ මාකට් එකක් තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් මේ cost එක ඉන්ක කරන අවස්ථාවේ මාකටිං කැම්පේන් එක කරන අවස්ථාවේ අපිට කිසිම තහවුරුවක් නැහැ මේ වියදම තුලින් අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් ව්‍යාපාරයට ඇති වෙයි කියලා. එහෙම තහවුරුවක් නැති මුදල් ප්‍රවාහ වලට අපි මුදල් ප්‍රවාහ අපි සැලකිල්ලට ගන්නෙ නැහැ ආයෝජන ව්‍යාපෘතියක් අගය කිරීමේදී. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් ටෙස්ට් මාකටිං cost කියන එකක් අපි දැක්කොත් ආයෝජන ව්‍යාපෘතියක ඒක අපිට අදාළ වෙන information එකක් නෙමෙයි අපි කියන එක irrelevant information so you have to exclude that particular information it's a irrelevant information so therefore so that information is given just to mislead you so therefore we may not get that right okay and in this question we can't see any working capital information is given so therefore we don't have to worry about that we may go with the information what is being given. So now we can move on to the revenue. Is that? Yes. Sales. So we may move into sales. From year 1, the sales occurs. So the question says that in year 1, you expect to sell the product at rupees 450 and the demand is 125. So let's make this information constant. Then you would get the sales revenue. So here it comes the sales revenue, right? Then year 2,
when you come to year 2, what is your starting point? You start with the previous year. Start with the previous year. There you have the selling price and the demand. But however, when you come to the next year, you would see that there is a increase in the expected increase in the selling price. So therefore, you may get the previous year figure 1 plus the selling price increase. How much? Expected selling price increase 9%. So you would take that, then you incorporate the effect of sales price increase. Not only that, the question suggests that there is an increase in demand as well. So therefore, you have to multiply it by, again, how do? You have to incorporate 1 plus the increase in the demand, as well, expected demand growth, that is 5%. So you may incorporate that as well, then you may get that. Sorry, B7, select that, F4, and that's it. So accordingly, this is your revenue. This is your revenue in the second year. So likewise, you can simply drag them now, and that's it. So this space is not good enough, that's why shows. So it is quite difficult for us to read, so therefore let's format the area, then it would be easy for us. We'll keep the things to the 2 decimal places. Right, now I believe it's quite easy for us to read it. Okay, that's it. එතකොට මෙතන sales ගණනය කරපු හැටි පොඩි complication එකක් තියෙනවා කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. අපි මොකක්ද කරේ? පළවෙනි අවුරුද්දේ නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පළවෙනි අවුරුද්දේ units ප්‍රමාණය දීලා තිබ්බා. ඒ වගේම selling price එක දීලා තිබ්බා. ඒක අපි ගත්තා කෙලින්ම ඔන්න පළවෙනි අවුරුද්දේ revenue එක ගත්තා. හැබැයි දෙවෙනි අවුරුද්දේ revenue එක ගන්නකොට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා. මොකක්ද? දෙවෙනි අවුරුද්දේදී මේ මිලත් වැඩිවීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම demand එකෙත් වැඩිවීමක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ දෙකම කන්සිඩර් කරලා තමයි අපිට සිද්ධ වෙන්නේ ගන්න මොකක්ද? දෙවෙනි අවුරුද්දට අදාළ sales revenue එක. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක අපිට බොහොම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් පහුගිය අවුරුද්දේ revenue එක අරගන්නවා. ඒක ගුණ කරනවා එක ධන expected selling price growth එකකින්. සහ ඒක වැඩි කරනවා තව පාරක් මොකෙන්ද? එක ධන demand එකේ growth එකෙන්. ඒ විදිහට ගත්තාම ඔන්න අපිට ගන්න පුළුවන් වෙනවා sales වටිනාකම. එතකොට මේක මේ විදිහට කරපුවම ඇත්තටම හරිද කියලා මැනුවලි ඕනනම් කරලා බලන්නත් පුළුවන්. ඒතර උදාහරණයක් විදිහට දෙවෙනි අවුරුද්දේ ආදායම මම මෙතන workout කරලා පෙන්නුවොත් අපි මේක සරල විදිහට ගමු. මුලින්ම ගමු දෙවෙනි අවුරුද්දේ selling price එක කීයක් වෙයිද කියලා. එතකොට දැනට තියෙනවා 450. ඒක වැඩි කරොත් අපි එක ධන 109න් ඔන්න ඊළඟ අවුරුද්දේ selling price එක. ඒ කියන්නේ 490.5. එතකොට demand එක ඊළඟ අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දේ තියෙනවා 1,25,000. එහෙනම් ඒක multiply කරනවා කීයෙන්ද? එක ධන 100%. right. 1,31,250. right. හරි. දැන් අපි මේ දෙක ගුණ කරලා බැලුවොත් ඔන්න sales revenue එකේ අපේ කීයක්ද? මෙතන මම ගන්නවා 490.5 වැඩි කරනවා. මෙතන තිබ්බ sorry. ස්පේස් එක කරගෙන ගමු. දෙවෙනි අවුරුද්දේ price එක මෙන්න demand එක. මෙන්න අපිට ලැබිලා තියෙන අගය. මිලියන 64,378,125. එහෙනම් ඒකම තමයි අපිට පහලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ගත්ත විදිය හරියටම හරි. නමුත් මේ වගේ මැනුවලි මේ විදියට කම්පියුට් කර ගන්න ගියොත් අපිට ලොකු කාලයක් ගත වෙනවා. ඒක අපිට සාමාන්‍ය එක්සෑම් සිනාරියෝ එක ඇෆෝඩ් කරන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි දැනගන්න ඕනේ sales price growth එකක් සහ sales units growth එකක් තියෙදි මේ දෙකම අපිට බොහොම පහසුවෙන් මේ මොඩල් එකට ඇකමඩේට් කරන්න පුළුවන් කියන එක. අපිට කරන්න තියෙන්නේ පහුගිය අවුරුද්දේ revenue එකෙන් පටන් ගන්නවා. ඒක වැඩි කරනවා sales price එකේ සිද්ධ වෙන growth එකකින්. ඒ කියන්නේ එක ධන sales price growth එක අපි ගන්නවා. ඊට අනතුරුව අපි
sales unit වල සිද්ධ වෙන growth එකක් ගන්නවා මේ ඔක්කොම එකිනෙකට ගුණ කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඒකට අපිට ඔන්න ඒව ගන්න පුළුවන්. right. දැන් අපි යමු variable operating cost. Variable operating cost වලට. What about the variable operating cost? Variable operating cost ගනිද්දිත් අපි ඒක minus figure එකක් විදිහට ගන්නේ. අපිට පුළුවන් variable operating cost පළවෙනි අවුරුද්දේ 200ක් තියෙනවලු. ඒක අපි multiply කරගමු කීයෙන්ද? units වලින්. units ගානේ multiply වෙන්න ඕන. right. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වගේ amount එකක් අපිට ලැබිලා ඇති. right. 25 million. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවුරුද්දට යනකොට අර වගේමයි අපිට මේකේ incorporate කරන්න වෙනවා variable cost growth එක සහ units වල growth එක. එහෙනම් අර විදිහමයි කලින් අවුරුද්දේ figure එක ගත්තා multiply කරා එක ධන මොකක්ද? variable operating cost growth එක 106යි. make it constant F4 ඊට පස්සේ multiply කරනවා units වල වැඩිවීම. කියන්නේ demand growth එක 1 plus demand growth එක තිබ්බා expected demand growth 5%. So you may get that F4. මේකත් අපි ගත්තා close කරා enter කරා. මන්න දෙවෙනි අවුරුද්දේ cost එක. දැන් මේ ටික කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ drag කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. අවුරුදු 5ක් දක්වා. right. okay. ඊට පස්සේ මේ question එකේ තියෙනවා fixed operating cost එක. ඒතකොට මේ variable operating cost එකට අමතරව තව fixed operating cost එකක් තියෙනවා. ඒතර ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන්නේදී විචල්්‍ය පිරිවැය සහ ස්ථාවර පිරිවැය කියන දෙකම අපිට දරන්න වෙනවා. ඒතකොට මේ විචල්්‍ය පිරිවැය විදිහට ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ අපි මේ meat item එකක් හදන්නේ. එතකොට මේකට සඳහා අවශ්‍ය වෙන meat අපිට ලබා ගන්න සිද්ධ වෙයි. ඒත් එක්කම ශ්‍රමයක් ලබා ගන්න සිද්ධ වෙයි. ඒකට ඒ කියන්නේ laborsලාට අපි ගෙවන්න ඕනේ. ඒතර මේ units produce කරන employeesලාට අපිට ගෙවන්න වෙයි. ඒකට ඒ expenses සාමාන්‍යයෙන් variable nature එකේ. ඊට අමතරව අපිට අපි මේ ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යන භූමියට අදාළව යම්කිසි rent එකක් ගෙවන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වගේ දේවල් rent එකක් එතකොට මේ ව්‍යාපාරේ ඉන්න securities-ලාට යම් salaries ගෙවන්න පුළුවන්. ඒතර මේවා තමයි සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ නැති පිරිවැය. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි කියන rent එකක් නේ. ඒකට rent එක එතකොට අපි ඉන්න supervisors ලගේ salaries ඒ වගේම securities ලගේ salaries මේ කියන දේවලුත් මේ යටතේ ඉන්න පුළුවන් ස්ථාවර පිරිවැයක් යටතේ. කොහොම වුණත් ඒකත් අපේ වියදමක්. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ වර්ෂයෙන් වර්ෂයට. නමුත් ඒක අපි සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ. fixed operating cost එක. දැන් අපි ඒක ගත්තා 1 million. ඒකත් අපි ඔන්න drag කරගෙන sorry mistake එකක් වුණා. මේක අපි constant කරන්න ඕනේ නේ. 1 million මේක හැම අවුරුද්දෙම ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. ඒතකොට question එකේ කියනවා මේවා ඇතුලේ කිසිම වෙලාවකවත් non cash items නැහැ. ඒ නිසා අපිට බොහොම පහසුයි ඒවා ගැන worry වෙන්න දෙයක් නැතුව අපිට මේවා ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. right. දැන් එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා වගේම අපිට පුළුවන් income tax එක ගණනය කරන්න. මේ cash expenses ටික ගන්න සැලකිල්ලට අරගෙන income tax එක ගණනය කරමු. Get compute the income tax. දැන් මේ question එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි tax එක අදාළ වර්ෂයෙම ගෙවනවා. එහෙනම් මුලින්ම අපි මේකේ income එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ ටික එකතු වුනහම ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ආදායම් වලින් වියදම් අඩු කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ උත්තරයක් එන්නේ. මේක තමයි අපේ income එක නැත්නම් profit එක taxable profit එක. ඒකට අපි pay කරමු tax rate එක 30%. corporate tax rate 30%. අදාළ අවුරුද්දෙම tax එක ගෙවනවා කියලා හිතුවා. F4. so මේක minus figure එකක් වෙන්න ඕන නිසා මෙතන minus එකක් දාගන්න. right. tax කියන්නේ outflow එකක්. නම් බොහොම පහසුවෙන් ඔන්න tax එකත් ගණනය කරා. ඉතින් මුලින්ම ආදායම් වලින් variable operating cost සහ fixed operating cost අයින් කරා. ඒ මත ගණනය කරා tax rate එක apply කරලා ඒ tax එක 130ක් tax ඔන්න අපි ගෙවුවා. ඊට පස්සේ මොකක්ද? මේකෙත් තියෙනවා අපිට tax depreciation. එහෙනම් tax depreciation මත අපිට එනවා මොකක්ද? tax saving එකක්. tax saving එකක්. එහෙනම් ඒකත් අපිට ගණනය කරන්න වෙයි. tax saving on capital allowance.
on capital allowance. එතකොට අපේ capital allowance එක කීයද? අපි කොහොමද ගන්නේ? බොහොම සරලයි. cost එක ගත්තා. ඒකට apply කරා capital allowance එක. capital allowance එක තියෙනවලු 120ක්. ඒකට cost එක කීයද? මුලින්ම ගියා initial investment එක තමයි cost එක. ඒක multiply කරා. ඒක අපි constant කරමු. මොකද ඒක දිගටම apply වෙන නිසා. F4 ඒක multiply කරා මොකෙන්ද? capital allowance එකකින්. capital allowance එක 20% rate එක apply කරා. F4 right. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙන්න වාර්ෂික ෂෙයා ප්‍රමාණය මිලියන 24ක් ෂෙයා වෙනවා. එහෙනම් මේක මත අපිට හම්බ වෙනවා සේවිං එකක්. ඒක තමයි අපේ tax එක. corporate tax rate එක 30ක් වෙනවා. අපි ඔන්න ඒක apply කරා. F4 මෙන්න අපි ඒක ගත්තා tax saving එක. right. එතකොට මිලියන 7.2ක tax saving එකක් අපිට තියෙනවා වාර්ෂිකව. ඊට පස්සේ අපේ අවසාන adjustment එක මොකක්ද? මේකෙත් ඇති disposal gain එකක් හරි loss එකක් හරි. tax on disposal gain or loss. gain එක or loss එක මත වෙන්න පුළුවන්. right. එතකොට මේකෙත් අර වගේම manually compute කරලා බලලා ඒක manually නැතුව කරමු නේ. මොකද මේකත් පළවෙනි question එකනේ. පළවෙනි question 1 2නේ. so manually බැලුවොත් disposal gain එක මුලින්ම cost එකක් තියෙනවා නේ. how much is the cost? එතකොට මිලියන අතක විදිහට මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ accumulated capital allowance එක නේ. capital allowance එක තමයි accumulated depreciation කියන්නේ නේ. allowance එක තිබුණා කීයක්ද? අවුරුද්දකට depreciation අපි දැක්කා කීයක්ද කරේ? හදලා බැලුවොත් මේ අගය ගත්තා 120ක් තමයි depreciation. ඒ කියන්නේ මිලියන 24ක් අවුරුද්දකට depreciation. ඒතර මේ වගේ අවුරුදු කීයක් ගිහින් තියෙනවද? අවුරුදු ඇත්තටම 5ක් ගිහින් තියෙනවා. මොකද ප්‍රොජෙක්ට් එක අවුරුදු 5ක්. ඒතර මේ වගේ ගාණක් accumulated depreciation ඒ අනුව carrying amount එක ගත්තොත් L22 අපිට පේනවා මුළු අගයම depreciate වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඒක බොහොම සරල කාරණාවක්. කොහොමද? මොකද වාර්ෂික ෂෙයා 120යිලු. ඒතර වාර්ෂිකව 120ක් ෂෙයා වෙනවා කියන අවුරුදු 5 යනකොට මේක 100%ක්ම ෂෙයා වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් cost එකකින් accumulated depreciation අයින් කරපුවම අපිට එනවා බිඳුවක්. ඒක තමයි carrying amount එක. වත්කමේ ධාරණාගය රුපියල් බිඳුවක ධාරණාගයක් තියෙන එක තමයි අපි විකුණන යම්කිසි price එකකට. ඒතකොට sales proceed එක කීයක්ද? අපි මේක විකුණනවා කියලා තියෙන්නේ sales proceed එක අපි දැක්කා. ඒ sales proceed එක තමයි මිලියන 12. කොහොමද ඒක අරන් තිබ්බේ? මේ cost එකෙන් 10% කියලා තිබ්බනේ. 10% කියන්නේ මිලියන 12. මේ information කියවන්න අමාරුයි. අපි මේක මේ වගේ format එකකට දාගමු. ඔන්න මිලියන 12. එහෙනම් ලාභය මිලියන 12යි. එතකොට ලාභය බැලුවොත් ලාභයක් තියෙනවා මිලියන disposal gain එක ඒ ගානම වෙනවා. disposal gain එක මිලියන 12යි. ඒක මත tax compute කරොත් මිලියන 12 වැඩි කරනවා කියන 100ට 30. කියන්නේ minus figure එකක් කරගමු ඒක. ගෙවන අගයක් මිලියන 3.6ක් tax එක විදිහට ගෙවන්න ඕනේ. මේක තමයි තත්ත්වය. right. එතකොට ඒක අපි manually ගන්නේ නැතුව මේ formulas වලට references වලින් work out කරමු. එතකොට අපිට figures change කරනකොට මේවා වෙනස් වෙනවා. right. දැන් අපි දැන් දන්නවනේ answer එක. ඒ answer එක derive කරන විදිහට යමු. direction එකක් තියෙනවා. equal අපිට ගන්න පුළුවන් මුලින්ම cost එක නේ. අන්න cost එක ගත්තා. B2. ඊට පස්සේ එකෙන් අයින් කරන්න මොකක්ද?
accumulated depreciation. එතකොට ඒකට අපිට මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ? per annum depreciation හොයාගන්න වෙයි. per annum depreciation හොයාගත්තේ කොහොමද? cost එක ගත්තා. ඒක multiply කරා per annum depreciation. per annum depreciation එක capital allowance එක කියන්නේ කින් ගත්තා. ඊට මේ වගේ අවුරුදු කීයක් ගිහින් තියනවද? sorry mistake. constant කරලා ඉන්න. F4 ඒ වගේ අවුරුදු useful life එක period එක අපි දැක්කා අවුරුදු 5ක් තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. right. ඒතකොට ඒකත් අපි constant කරොත් අපිට එන්න ඕන උත්තරේ බිඳුවක් නේ. මොකද සම්පූර්ණයෙන් depreciate වෙලා තියෙනවා කියලා අපි දැක්කනේ. yes. ඔන්න අපිට බිඳුවක් එනවා. right. ඊට පස්සේ මේ බිඳුවක් වටින එක අපි විකුණනවා කීයකටද? ඒක විකුණනවා scrap value එකට. ඒතකොට එක option එකක් මෙතනින්ම කෙලින්ම scrap value එක ගන්න තිබ්බා investment එකේ. එහෙම නැත්නම් අපි එතනින්ම ගමු. එහෙම නැත්නම් අපිට cost එක අරගෙන ඒකෙන් 10%ක් ගුණ කරන්නත් තිබ්බා. කොහොම වුණත් එකයි. මම මෙතන රිෆර් කරලා ගන්නවා. මේ අගයට විකුණනවා. වරහණක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ අගයට විකුණනවා. දැන් අපිට පෙනේ මිලියන 12ක් තියෙනවා. ඒ මත අපි tax එකක් කම්පියුට් කරමු. වරහන් වල tax එක කීයද? අපි දැක්කා that is going to be 30% නේ. 30% වලට reference එකක් දෙන්න. that's it. මේ ඔක්කොම figures constant කරලා කරන්න. අන්න මිලියන 3.6ක් tax එක ආවා. ඒකට මේ G19 එක නම් constant කරන්න. වඩා පහසුයි. right. එහෙනම් ඒක තමයි අපි අර manually compute කරපු disposal එක මත තියෙන tax එක. එහෙනම් අපි මේක හරියටම කරලා කියලා තහවුරුවක් තියෙනවා. දැන් මොකක්ද කරන්නේ? අපි net cash flow එක ගමු. what is the net cash flow? Cash flow. So it's going to be the summation. Consider this 12 million. Drag it. Then you can get the, you make it more attractive. And let's take the NPV. Now we can compute the NPV very easily. How we can get? You know the formula. Equal the NPV. Remember, you take only the subsequent cash flows. That is in the sense, you forget about the year 1 cash flow and so year 0 cash flow and you take the rest of the months. So before that, you've been requested to provide the rate. The rate is cost of capital. It's 15%. You take that, make it constant, then go to the values, and you have to be conscious you are not going to take year 0 cash flows. So remove that. You may take this simply, and if you wish you can make it constant even, no problem, and then come out of the formula and take it as an addition, the year 0 cash flow, and that's it. Say yes. So you can see the NPV had been computed. Similarly, you can work out the IRR. IRR එකත් ගන්න කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? equal IRR. IRR එක ගත්තා. මේ values ටික ඔක්කොම දෙනවා year 0 එකත් ඇතුළත් IRR වලදී ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට පේනවා return එක තියෙනවා decimal place දෙකකට වගේ තියෙමු. 16.31 return එකක් තියෙනවා. project එක 115කින් discount කරපුවාම මිලියන 4.18ක් වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ return එක 115ට වඩා වැඩි. එහෙනම් ඇත්තම return එක කීයද? මිලියන 16.31. question එකේ තිබුණා මේක write a decision rule for the project based on the NPV and IRR. මේ පාර decision rule එක ලියන්න කියනවා දෙකම base කරගෙන. එතකොට අපිට මොකක්ද ගන්න වෙන්නේ? ips එකකට වඩා වැඩි. එහෙනම් අපි බලමු අපේ decision එක ලියනකොට and condition එකක් එක්ක අපිට if එක ගන්න වෙනවා. මේ දෙකම තෘප්තිමත් වෙනවා නම් තමයි මේක ගන්න. if and
එකක් ගත්තා. අපි end එක expand කරගමු. ඒක ලේසි. එතකොට එක පළවෙනි logic එක තමයි NPV make it constant must be greater than or equal 0. එක condition එකක්. අනිත් එක ඒත් එක්කම IRR කියන එක මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? IRR should be greater than what? Should be greater than or equal to your rate, cost of capital. So you can make the reference. So that must be 15%. 15ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. මේකනේ අපි cost of capital එක. ඒ දෙකම true වෙනවා නම් අපිට if එක උඩ click කරන්න පුළුවන්. if true මොකද්ද කරන්නේ? අපි කියනවා මේ project එක accept කරන්න. accept. සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා NPV positive නම් IRR එකත් cost of capital වලට වඩා වැඩි. මේ question එක request කරන විදිහට conditions දෙකම දාලා formula එකක් ලියමු. right? accept. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේක reject. So that's how we do. Say okay. So it is to accept the project. දැන් මේකේ තියෙන වාසිය තමයි අපි මේ තියෙන information වෙනස් කරොත් ඕනෑම information එකක් වෙනස් කරොත් අපිට අදාළ answer එක ගන්න පුළුවන්. අපි demand එක drop වෙනවා 100,000 වලට කියලා. මොකක්ද වෙන්නේ? අන්න model එක වෙනස් වුණා. අපි IRR එක 9.98යි NPV එක 15යි 458යි 700. බොහොම සුළු වෙලාවකින් අපිට මේ වෙනස්කම් දකින්න පුළුවන්. 25,000ක් තිබ්බේ. right? තව information එකක් වෙනස් කරලා බලමු. අපේ operating cost එක variable cost එක 300 වුණා කියලා. එහෙම වුණත් මොකක් වෙයිද? ඒ project එක loss වෙනවා. ඒ project එක loss වෙනවා. මේක 200. මේක fixed operating cost එක 2 million වුණා කියලා හිතමු. ඒත් project එක එහෙම වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. project එකට afford කරන්න පුළුවන් ඒක. right. ඒ විදිහට අපිට ඕනෑම දෙයක් වෙනස් කරලා බලන්න පුළුවන් මේක කොහොමද impact එක කියලා. right. එහෙනම් ඔන්න අපි case studies දෙකක් work out කරා. දැන් පුතාලට පුළුවන් මේ ටික try out කරන්න. මේ ටික හොඳටම familiar වෙන්න. මොකද මේ අපේ tutorial අපේ individual assignment එක base වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම if functions වල තිබුණු calculate different functions අපිට තිබුණා. sum if තිබ්බා, sum if තිබ්බා, average if තිබ්බා. මේ වගේ applications අපි test කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි අපි මෙතනදී NPVත් IRR වලත් applications බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව loan amortization schedules, knowledge on buttons, the tools that you had learned. මේ ඔක්කොම ටික එකතු කරලා තමයි individual assignment එක දෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අද හවසට මම මේකත් අප්ලෝඩ් කරන්නම්. ඒ අදාළ information email එකත් through communicate කරන්නම්. අපි එහෙනම් මේ විදිහට proceed වෙමු. අද දවසේ සාකච්ඡාව මෙතනින් මම අවසන් කරන්නම්. ඔයාලා මේ ටික හොඳට practice කරන්න. ඒ අතරේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් email කරලා ඒවා ටික clarify කරගන්න. right. Thank you.